Hi everyone, I welcome you all. In today's class, we are going to discuss about ninth standard second language English lesson number 1, A Day in the Ashram by C.F. Andrews. So in this lesson, C.F. Andrews reveals his experience while he stayed in the ashram. Shantiniketan was founded by Rabindranath Tagore. It is a school with a difference where students learn great joy. So in the first paragraph, C.F. Andrews is going to describe the beauty of the Shantiniketan. So, it was founded by Rabindranath Tagore, we call Gurudeva. So, he called in his song, The Darling of Our Arts, it is also the worthy of the name. And who have visited the ashram, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. So, so Shantiniketan boys were awake before long before sunrise, like the birds in our own almond groves. Our boys are awake, he said. The choristers are the first to rise and they go round the ashram singing their morning hymns. And also you can hear the voice of the distance drawing nearer and nearer, and then the sound dies away as the core passes to the another part of an ashram. And then again it comes nearer and nearer. The beauty of the sound, silent morning air, and the sense of the joy and reverence which it brings gives peace to the soul. So, after the interval, each boy takes his asan, his square of carpet, into the field and sits down on it to meditate and in his own place alone. Later on, before the school work begins, the boys all started together all stand together in the shade of the tree and sing their hymn. So till about the half past 10, the work of the school goes on. They have no classrooms. The boys sit with their teachers in the open air under the trees. There are no large classes. A group of 8 or 10 boys are seated around the teacher, asking questions. Very few books are used. A greater part is carried on through conversation. The boys soon learn to open out all their difficulties to their teachers, and the teachers get keenly interested in the boys' questions and answers. Such a living education can be never be dull. So, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ so Shantiniketana, the school was named by Gurudeva, I mean Rabindranath Tagore. So when does the day in Shantiniketana begin? So before the sunrise, right? What is the termed by Gurudeva as the darling of our arts means Shantiniketan, which phrase used the paragraph 1 means both old and the young alike means the phrase used is old and young alike. I mean, right? So the boys in Shantiniketan get up early in the morning. Who else are the early risers? And the early risers are the choristers and the birds on the almoki groves are the early risers. So now we are going to discuss about the paragraph 5th. Okay. So you see, here are some collection of pictures. Right, you see. So come to the glossary again. You see, Gurudeva Rabindranath Tagore, chorister means members who sings in the core of the church. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಾರರು. ಸೊ ಚೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹೈಮ್ಸ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗಾಡ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. Amloki means a tree like a mango tree, right? Reverence means respect. Meditate to pray silently, meditate ಮಾಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನು, ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನು ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ರಿಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಿಂದ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಶಾಲೆಗಳು, ಸೊ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ರೈಟ್, ಹೌ ದ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ರೈಟ್. And come to the paragraph 5. Right, when the morning work is over, the boys bathe and go to their meal. About 2 o'clock in the afternoon, the classes begin again. But at this time, the work is chiefly with the hands as well as with the mind. So, really, as well as the minds. Handiwork is practiced. The boys' own natural traits are very soon discovered. Some prefer carpentry, others prefer mechanical work, others enjoyed spinning and weaving, others became skilled draftsmen or painters, others are musicians. So when the morning work is over, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾತ್, ಟೇಕ್ ಬಾತ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇತ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಮೀಲ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೀಲ್, ಸೊ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 2 o'clock, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ, ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ 12 o'clock, ಐ ಮೀನ್ about 2 o'clock, after the 12 we call afternoon. So 2 o'clock in the afternoon, the classes begin again. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರಗತಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳ ಥರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳಿದೆ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 or 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಗಳು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸುತ್ತ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಪನ್ ಏರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 or 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೆಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದ ಟೀಚರ್ answered all the questions. So the greater part of carried on through the conversation. The boys soon learn the open out all the difficulties and their teachers. So the teachers get keenly interested in the boys' questions and answers. So such living education can be never done. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು? ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಸಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವಿಂಗ್, ಕೆಲವರು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರು ಪೇಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಅಬೌಟ್ 4 o'clock. And then there is a rush to get first into the great open fields for football. Our Shantiniketan boys are famous everywhere for their sports and games, right? There is a very little book work in the afternoon. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟ್ 4 o'clock. 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮುಗೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಶ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸು
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ, ಆ, ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಫೇಮಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ famous for sports and games, right? In the evening, at sunset, they return from the fields and sit down once more for the short time and to meditate in silence. So, after the sunset, Suryasta ಆದ್ಮೇಲೆ, so in the evening, they return from fields. ಆಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು and sits down once again they fresh ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು and wash their faces and hands and then for a short time to meditate in silence. But again they are going there to meditate. So they meditate 2 times in the morning and evening. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೈಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಟ ಆಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್, fairy tales are told, short dramas are recited, our Gurudeva's song are sung, and different school gathering are held. Right? So again the night comes. Night comes again. As night comes, fairy tales are told. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. In the school, the teachers tell beautiful stories for them. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಟೆಡ್. ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುದೇವ ಗುರುದೇವರ ಸಾಂಗನ್ನು, ಅವರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೇಳ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೈ 9 o'clock, ರಾತ್ರಿ 9 p.m., all are glad to retire to rest, and again the choristers go round the ashram singing their last evening hymn. There can be no questions as to happiness of life. Our boys, their faces tell the story of their joy and their freedom. There is no freer life in Indian than the life of our children at Shantiniketan. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಜಿ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ 9 o'clock ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ರಿಟೈರ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ಕೋರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಸುಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ CF ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೇಸಸ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಯ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖ, ದ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ದೇರ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು CF ಆಂಡ್ರೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೇಸಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಟ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ, ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ CF ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ
ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆ, ಭಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೇನು ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2 ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 to 4 times. Okay. So in the next class, I am going to discuss about the comprehension questions, like 1 mark questions, 2 mark questions, 3 mark questions. I mean extracts, 4 mark questions, and quiz. Okay. Thank you. Bye.